স্কাল্পটারকে অ্যাড্রেস করে বলছে যে ও স্কাল্পটার, we all know that you spent or you have spent 20 years, okay, score of years, যেটা আমরা বলতে পারি, আমরা ধরে নিই যে score of years টাকে আমরা ধরে নাও 20, a very a good many years or 20 years, ঠিক আছে? You have given or you have devoted 20 or 30 years to your art, okay, and when you think about your art, when you contemplate your art, you worship it like a slave. So you are oblivious of every other thing in the world. You give your 100% to the art. You are blindly devoted to your art, okay. So you just worship it like a slave when you are creating your art as a sculptor. So your best creation is the statue of Venus. Okay, statue of Venus means the goddess of love. We all know that Venus is adored as the goddess of love. Okay, so here the speaker is saying that oh sculptor, your greatness is something that we all are aware of, right? And how compassionately, how dedicatedly, how devotedly you have created the statue of Venus, which is maybe your best creation, okay. But even in that situation, don't you feel bad or don't you feel disappointed, or can't you see one thing that even when people, or even when men are able to see a beautiful girl, means a girl who is actually an animate being, not an inanimate statue, they start chasing that girl, okay. So people, despite the most beautiful creation, or the you can say the most fascinating artistic creation that you have made, still are very very vulnerable. They are very prone to the charm of a girl who is a living being. Okay, so this is what the speaker is making the sculptor see and realize. Okay, so maybe the sculptor is not here. I'm not saying that he is directly talking to the sculptor, but he is actually addressing that sculptor as if, you can say that as if it is a kind of apostrophe, means the person is not there, but still he is addressing the sculptor, thinking about the statue of Venus, and he says that I'm sure that sculptor who made the statue of Venus, it was maybe his best creation. But when I look around and I see that there are men, okay, who are chasing beautiful women, and there are women as well, maybe who are not as beautiful as the imagined beauty of the goddess of love, that is Venus. But even in that situation, what happens is that, as because we are humans, we can only admire the beauty of the art, but we cannot get we cannot say that we won't get bored, or we won't feel monotonous just gazing at the face of the statue, okay, or you can say uninterruptedly, when we be looking at the face of the statue, it actually it will create a kind of monotony in our minds, okay. So it is not possible that when there are beautiful girls who are crossing a stream, or they are involved in other activities, or even a rural woman, okay, even a rural pastoral woman who is performing her daily chores or daily activities, okay, or she is running her daily errands, even when she is passing by, the men will look at her beauty, because she is a living girl, she is a real living girl, okay. So people will definitely admire the statue, but whenever they will find that there is a living girl crossing a stream, their eyes will turn away from that statue, because they will start gazing at that woman, or they will start gazing at that girl. So here, by or you can say through these lines, what is this man actually trying to say? This man is actually trying to say is that when it comes to admiring
the beauty of a woman, we see I can very well feel one thing, that people are more likely to get fascinated, or people are more likely to get obsessed over a woman or a girl of blood and flesh than a statue which is created maybe years and years ago. Maybe the statue is of great artistic value. It maybe statue has statue is quite associated with the cultural heritage of a certain place. But even in that situation, people, okay, are quite likely to get bored or feel monotonous just staring at the lifeless statue, because they will find more ecstasy, or they will find more enthusiasm or interest in what, in admiring the beauty of a real living girl. Okay, so the man is in one way, you can say a bit ironically, okay, is trying to say that what is the use of being such a great artist when eventually people are just going to people are just going to develop their interest, or they are going to gaze, okay, or they are going to find a kind of fascination, or a kind of enticement for those girls or for those women who are actually maybe they are not as beautiful as the imagined beauty of goddess of love, that is Venus. But the fact that they give a sense of excitement, they will give a sense of pleasure to those men, and men will definitely go for that particular subject, or that particular object, whatever you say, that gives him pleasure, or that gives him more excitement than the lifeless statue. Okay, you acquiesce, and shall I repine? So the sculptor now is accepting this with grace. Okay, so he is imagining that the sculptor is accepting this with grace, and he is quite sure about the fact that the sculptor has to accept, and he has to admit that yes, that is something which the sculptor cannot deny. But it doesn't mean that the sculptor will feel bad, or the sculptor will stop making any more statues, or the sculptor will stop sculpting, right? So in the same way, the speaker when says that you acquiesce, means I do you agree with me, and shall I repine? So the speaker says that, oh sculptor, now that you also have to accept this thing with grace. So, and if you say that it is your failure that people will eventually look at those people with whom they can interact, with whom they can talk, so just tell me, should I also stop complaining about my own failed love? Okay, so this is what shall I repine? So this is what he says, that shall I cry that my beloved has said no to me, or shall I be happy? Shall I stop complaining that it's fine that in the matter of love I failed, but at least me and my beloved, we are riding side by side. Okay, so what do you think, sculptor? Who is in a better place? Maybe I'm not a great sculptor as you are, okay, and I might not be as famous as you are, but your work will eventually be sidelined by the beauty of a real human. Okay, so keeping that in mind, you are also failure. You are also a failed person. If you keep that thing in mind, or if I I keep on reminding you of that thing, but in as compared to your situation, somehow I feel that at least I am in a better place, because I am riding by my side by side with my beloved. So maybe I am also a failed lover, but I do not have any complaints about it. And I think that I should stop complaining about it. Don't you think that I should also stop complaining about my failed love? So who is not failed? You might be a great sculptor, but yet that is also a kind of failure, that even though you are creating such a fascinating statue, but people are eventually going to get bored. Okay, and
yeah, and if people say that I am not a great sculptor, or I'm not a great artist like other people, but it doesn't make me feel bad. I'm not going to complain about my failed love, because I might be failed in love, but at least I have that opportunity, or I got that opportunity to enjoy this moment with my beloved. She and I, we are riding side by side. Okay, so this is our ride together, right? So this is what he has to say to the sculptor, right? So what we basically learn is that failure is something which is inevitable. Failure is something which is inescapable. No matter whether you are a normal human being or an average human being, okay, or a sculptor, but that sense of failure, okay, is always will always be there in every aspect of life. Okay, but that should not stop you from doing your work. That should not stop you from enjoying your work. Okay, right. And at the same time, we see that the speaker somehow is trying to, find happiness in the very fact that at least he has a consolation that his lady love is, riding or sitting, beside him, and they are, enjoying this last ride together. Okay, so he might be, failed in love, but in terms of, or you can say in the context of enjoying life or experiencing, a priceless moment with the beloved, he has definitely been victorious. Okay, and in this way, he thinks that I am maybe in a better position, okay, than a sculptor who has such immense talent, but there are nobody who will be, appreciating his talent the way, they appreciate the beauty of a real living girl who is not as beautiful as the imagined beauty of that of that moon goddess, or sorry, or that goddess of love, but at least she seems to be more exciting. Okay, so this is what he has to say, that I do not have any regrets. Maybe I'm not a great artist, but at least my beloved is with me. Okay. What man of music, you grown grey, with notes and nothing else to say? Is this your sole praise from a friend? Greatly his operas strains intend, but in music we know how fashions end. So the speaker now turns to a musician, and then he says, okay, see, in the in just in the previous lines, we saw that he is comparing his situation with a great sculptor, and now he is talking to a great musician, and he's saying that, oh musician, you have spent your whole life composing music. Okay, this is what you do. You compose music. You, in your mind, you're always obsessed with music. Okay, music notes, what new you can create. So you're always obsessed. You are so devoted to your music. But now you are old. Okay, you are old. You have become gray. Means you have become old. Your hair has become gray. Okay, you have become gray haired now, right? And the only praise that you get is that his music was, greatly his opera strains intent. Means, oh, his music was so ambitious. Oh, he really did a great job. He, those the musical notes that he created, okay, those were so fascinating, those were path breaking, right? But eventually what happens, today you are listening a new kind of music, okay, but trends will keep on changing. Tradition, a musical tradition will keep on improvising itself. There will be changes in the taste and temperament of the people. So today people are talking about you. Today people are appreciating your talent. But after many years, right, after many years, or you can say that maybe when the time has just passed, okay, people will only have one thing to say, that yes, his music was good, his music was really ambitious, he did a very good job, he created a kind of a new era in the musical industry. But
eventually they will forget and they will only say that the style of music or the trends will keep on changing and eventually they will fade. Okay, so this fading, this reality or this ultimate truth of things getting faded away is something which the speaker is trying to pinpoint. Okay, and he's trying to show this to a musician, that, oh musician, see, this is what you eventually get. People will admire you, but after after some months or after a few months or after a few years, okay, there will be new trends and you will be a forgotten chapter. Okay, I gave my youth, but we ride in fine. So he says that, I also gave my youth, okay. Just like them, I also gave my youth, but at least, I have this ride with her. So you have, given, oh musician, you have given your everything, your youthful days, your, means those young and exciting days of yours, you have given everything, right? But I also have given my youth. So he is, he's being very particular about one thing, that even he has, spent many youthful hours, many happy hours, okay, or many years trying to woo this person who eventually said that, no, we cannot continue this relationship. Okay, so he's saying that, oh musician, yours and mine condition are similar. You have sacrificed your young years, I have also sacrificed my young years. You created music and I created memories with my beloved, who eventually, in the end she only said no, fine, but at least I have one consolation. What is that consolation? The consolation is that I have the I have this ride with her. Okay, so that is something that I can hold on to. So that is the only, that is something that maybe even after the failure, this thing nobody can steal away from me. I am still riding with this girl or this woman, okay, that I am in love with. So this is something that I can, hold on to. Okay, but you will be, in the mind of people, you will be a forgotten chapter, or all the music styles that you have created, they will change and they will fade. Okay, so this is how he wants to say that, means he wants to somehow believe that, no, I am in a better condition or position as compared to a sculptor and a musician. Okay, then come to the next stanza. Who knows what is fit for us? Had fate proposed bliss here, should sublimate my being, had I signed the bond. So here the speaker is saying that, who knows what is truly good for us? কে বলতে পারবে? ঠিক আছে, এটা কিন্তু বলা খুব মুশকিল যে আমাদের জন্য সব থেকে বেস্ট বা সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি হবে লাইফে, এটা বলা কারোর জন্যই কিন্তু মুশকিল। এটা কিন্তু আমরা সবাই কেউই আমাদের আমরা এতটা ইনসাইটফুল না, বা আমরা এতটাও আমরা এত গ্রেট বা এতটা ওয়াইজ না যে আমরা ঘরে বসে বলে দিতে পারবো যে আমার জন্য কি ভালো, বা ওর জন্য কি ভালো, বা আমার লাইফে কি হওয়া উচিত। দিস ইজ সামথিং উইচ it is not under your control, and this is something which you do not decide. Okay, so maybe if fate had offered him happiness, means if this means if the speaker is trying to mean that, if fate had offered him that happiness in this life, and if he had accepted it, means if he had got everything, ও বলছে যে আমার লাইফে যদি আমি ওই আমার সব পেয়ে যেতাম, আমি ওই হ্যাপিনেসটা পেয়ে যেতাম, ঠিক আছে, যেটা আমি চাইছি, ঠিক আছে, আমি যেটা চাইছি, যেটা আমার যেটা ইচ্ছে ছিল যে আমি এই এই বিলাভেডের সাথে, আমার বিলাভেডের সাথে আমি আমার লাইফটাকে স্পেন্ড করব। তো আমি যদি কি বলে ওই ফেট আমাকে যদি একটা অফারও করতো, আমি ওটাকে অবভিয়াসলি কি হতো যে আমি ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করতাম। হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করতাম, বাট দেন আবার উনি কি বলেন, still one must lead some life beyond, have a bliss to die with dim descried. Then he says that অবশ্যই if you have some dreams, if you have desire in your heart, and if fate is proposing to give you that, তুমি তো অবশ্যই ওটা অ্যাকসেপ্ট করবে, তাই না? কিন্তু তারপর স্পিকার কি বলছে যে এই লাইফের ছাড়া
আরেকটা লাইফ আছে, মানে বিয়ন্ড দিস আর্থলি জয় দেয়ার ইজ অ্যানাদার লাইফ দ্যাট ইজ ওয়েটিং ফর আস। ওকে, মানে একটা, মানে যেটা লাইফ বিয়ন্ড ডেথ, ঠিক আছে, মানে আর্থলি লাইফের বিয়ন্ডেও একটা লাইফ আছে, মানে এই বিলিফটা ব্রাউনিং এর। তো ব্রাউনিং এর কথাটা কি, বা বলতে পারো যে মানে স্পিকারের কি মানে বলতে পারো আইডিওলজি বা ওনার থট প্রসেস কি, স্পিকার যেটা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে সেটা হলো যে সব ইচ্ছে যদি এই লাইফে পূরণ হয়ে যায় তাহলে বাকি কি থাকলো, কিছুটা ওই যে লাইফ বিয়ন্ড ডেথ অর বিয়ন্ড দিস আর্থলি জয়, একটা লাইফ আছে, আরেকটা লাইফ আছে, সেটাকেও আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদেরকে মানে ওখানেও কিছু আমাদের, আমরা যাতে ভোগ করতে পারি ওইটার জন্য আমাদের কিন্তু কিছু বাঁচিয়ে রাখা উচিত। ওকে, তো দেখো, স্টিল ওয়ান মাস্ট লিড সাম লাইফ বিয়ন্ড। তো স্পিকার কি বলছে যে আমি যদি সব পেয়েও যেতাম তাও আমি এটাই ফিল, আমি যদি পেয়েও যেতাম আমি অ্যাকসেপ্ট হয়তো করতাম, বাট দেন সামথিং something just crosses my mind, and what is that? So the thought that crosses my mind is that life would still need to go beyond this earthly joy. So beyond this earthly joy there is another kind of a life in which you should know what is spiritual happiness, what is spiritual upliftment, what is spiritual contentment. Okay, so one definitely needs to find the final vision of happiness. আমাদের সবার না ফাইনাল ভিশন অফ হ্যাপিনেস এর খুব দরকার, মানে সামথিং আনসিন, মিস্টিরিয়াস। ওকে, মানে আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে না কিছু একটা আছে এই আর্থলি মানে রেলমের ওই পারেও একটা আনসিন, একটা মিস্টিরিয়াস কোনো একটা ওয়ার্ল্ড আছে, একটা ডোমেইন আছে। আর এটা ভেবেই যে না ইউনো কি বলে ওখানে যেগুলো আমার এখানে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না সেগুলো ওখানে হবে। সো ওইটা ভেবে কি করতে হবে, we should die with that contentment, we should die with that satisfaction that okay whatever I got in my life I am fine with that. ওকে, তো ওই মানে আমি হয়তো ওই আমি জানি না যে ওই পারে কি আছে ওর ব্যাপারে আমি জানি না, কিন্তু এটাই হবে যে ওইটা হবে আমার ফাইনাল ভিশন অফ হ্যাপিনেস। ঠিক আছে, আমি যেটা মানে ইমাজিন করে আর কি, এটা আমি মানে আলটিমেটলি আমার লাইফে আমি আমি আর্থলি লাইফ আমি যতটুকুই পাচ্ছি সেটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করে, হ্যাঁ ততটুকু তাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করে তার মধ্যেই আমি মানে স্যাটিসফ্যাকশন খুঁজে আমাকে কি করতে হবে, আই উইল ডাই স্যাটিসফাইড। I will not, keep on. I will not keep on, whining about or complaining about those things that I haven't received or I haven't got in my life. ঠিক আছে, তো ওইটা ভাবলে হবে না, বা ওইটাকে নিয়ে যেই যে লাইফটা আছে বা যে খুশিগুলো আছে জীবনের ওগুলোকে কিন্তু খারাপ করলে চলবে না। ওকে, সো আমরা যখন আলটিমেটলি কি হবে, when you will die or when you will this soul will traverse to another plane or domain, there you will get that final vision of happiness. Okay, so maybe that is something which we have no knowledge about, but the thought of fulfillment, the hope of fulfillment, okay, that no, whatever I haven't received in this life I will get it beyond beyond this earthly domain or this life after death। ঠিক আছে, ওই আইডিয়াটা বা there is a life beyond this earthly realm, এই ফিলিংটা কি করবে তোমার মধ্যে, ওই হোপটা রাখবে যে no, you can die contented। okay, so that unseen, that mysterious world is still there, and when you will go there all your wishes will come true। তো এটা আর কি মানুষের মনের মধ্যে এই হোপটা আর কি থাকা উচিত। দিস ইজ হোয়াট দ্য স্পিকার হ্যাজ টু সে, দ্যাট না আমার কোনো কষ্ট নেই, আমি এই ব্যাপার নিয়ে ভাববো না, আমি এটাই ভাববো যে সব একই জীবনে বা সবকিছুই যদি পেয়ে যাব তাহলে কিন্তু ওইটা কিন্তু ওই কমপ্লিট বা পারফেকশন এটা কিন্তু আসল লাইফ না। লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট ফাইন্ডিং or looking for for perfection even in the imperfections। okay, this fruit once planted on the goal, this glory garland round my soul, should I descry such? Okay,
তো এখন স্পিকার কি বলছে যে ইফ আই কুড ট্রুলি রিচ দ্যাট আলটিমেট হ্যাপিনেস, আমি যদি সত্যি মানে ওই আলটিমেট হ্যাপিনেসটাকে আমি পেয়ে যেতে পারি, আমি যদি সত্যি ওই একটা ওই ডিভাইন ভিশনটা পেতে পারি যে হ্যাঁ মানে আমার মানে যেই আশাটা ছিল যেটা পূর্ণ হলো না, ওটা ওটা আলটিমেটলি মানে আমি ওই গোলে পৌঁছে গেলাম, আমি ওটা পেয়ে গেলাম, তো ওইটা কি হবে আমার জন্য, দ্যাট উইল বি আ গ্লোরি গার্ল্যান্ড ফর মি। হ্যাঁ মানে গ্লোরি গার্ল্যান্ড অবভিয়াসলি এটা কি সিম্বল অফ সাকসেস, ঠিক আছে। তো বলছে যে তখন আমি আমার সোল মানে আমার যে সোলটা, দেয়ার উইল বি আ গ্লোরি গার্ল্যান্ড অন মাই সোল। ওকে, কুড আই ডিসক্রাইব সাচ, তখন তারপর বলছে যে আমি কি ওটা রেকগনাইজ করতে পারবো। ওকে, উইল আই বি এবল টু রেকগনাইজ ইট, try and test. I sink back, shuddering from the quest. So he says that when I try to imagine or test that idea, I don't know why, but I shiver. I start shivering and I pull back. Okay, আমি হঠাৎ করে ভয় পেয়ে আমি একটু কি করি, I take steps backward because it is too overwhelming. মানে এটা ভেবে যে কি বলে maybe not in this earthly domain but beyond that mysterious, that unseen unknown domain, maybe if in that domain ultimately when I reach and I get the ultimate happiness of my life, my soul will wear a glory garland, and I hope that I will be able to recognize it, I will be able to recognize that moment. Okay, but even when I think about it, even when I imagine the idea, or even when I try to test that idea, I just somehow I just feel anxious, I start shivering and I just pull back. Okay, so this idea is a very strong idea, this idea is a very overwhelming idea. Earth being so good, would heaven seem best? And he now is putting a question forward. Okay, and he says that if life on earth is already so beautiful, okay, life on earth is definitely very very beautiful. Okay, so this is what this man has to say, and that definitely shows his robust optimism. Okay, so he says that if life on earth is already so beautiful, would heaven ever seem better? ঠিক আছে, তো মানে আর্থ তো এত ভালো, তাহলে হেভেন কি তাহলে মানে আরো বেটার হবে? মানে আমি হেভেনে যাওয়ার পর কি জীবনের ওই সব আশাগুলো তাহলে আমার পূর্ণ হবে? যে মানে যে জিনিসটা আমি বিলিভ করছি যে না এখানে যেগুলো পেলাম না ওগুলো হেভেনে পাবো, তাহলে তো অবশ্যই আর্থ বিং সো গুড, হেভেন would definitely seem better. Okay, I hope I'm not wrong in thinking so. Right. So this is a question which he is not only asking himself, he's also asking the readers to think about it. Now heaven and she are beyond this ride. ঠিক আছে, তারপরে কি বলছে যে বাট এই মুহূর্তে অবশ্যই আমার মাথায় এগুলো আসছে যে হেভেন কেমন হবে, হেভেন হয়তো আরো সুন্দর হবে, অবশ্যই আমার সব ইচ্ছেগুলো ওখানে পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, বাট এই মুহূর্তের জন্য heaven and the women, okay, both heaven and the women I love, they are somehow beyond this, right? মানে ওরা দুজনেই কিন্তু মানে আমার মানে somehow they are out of my reach. Okay, so they lie beyond this ride, beyond this moment. ওকে, তো মানে ও ব্যাপারটা আর কি মানে ও বলছে যে অবশ্যই মানে ভেবে আমি ইমাজিন যখন করি খুব ভালো লাগে, কিন্তু যখন মানে আমি একটু হলেও রিয়ালিটিটার ব্যাপারে ভাবি তখন আমার সত্যি মনে হয় যে যতই আমি ভাবি যে হ্যাঁ হেভেনে হয়তো হেভেন সিমস টু বি আ প্লেস ওয়্যার দ্যাট ইউনিয়ন উইল টেক প্লেস। Okay, according to me, this is what the speaker says. Okay, according to me, or in my opinion, heaven will be that place where that eventual reunion will take place. Okay, but now, means as of this moment, coming back to reality, I can only say that both the idea of heaven and this woman, and means the women that I love, they are just out of my reach. They are beyond, this ride. They are beyond this moment. মানে ওরা এখনো কিন্তু ও যেটা বলছে যে হেভেনের আইডিয়াটাও যেমন আমি জাস্ট কনসিভ করে আমার ভালো লাগছে, তেমন
মানে এই মানে এই যে মহিলাটা যে আছে বা এই যে আমার লেডি লাভ, ওর ওর সাথেও যে আমার একটা ইউনিয়ন হবে, এই আইডিয়াটা কিন্তু এটা আমি কনসিভ করছি। বাট এগুলো হেভেন আর হেভেন অ্যান্ড দিস লেডি লাভ বোথ আর আউট অফ মাই রিচ নাও। এরা এখনো এরা দুজনেই কিন্তু এখন আমার আউট অফ রিচ, মানে এরা বিয়ন্ড দিস রাইড। মানে এদেরকে পাওয়া বা এখন এদেরকে নিয়ে আমি ভাবতে পারছি, আইডিয়া গুলোকে নিয়ে আমি ভাবছি, কিন্তু এই আইডিয়া গুলো ম্যাটেরিয়ালাইজ কিন্তু এখনো হয়নি। তো এই মুহূর্তের জন্য এটাই সত্যি যে দো উই আর রাইডিং সাইড বাই সাইড, বাট শি সিমস টু বি আউট অফ মাই রিচ। ঠিক আছে, and in the same way I can conceive of different ideas of fulfillment regarding heaven, but still heaven is also out of my reach. So as of now I have to accept the fact that maybe this woman is very close, sitting close to me, but somehow I cannot say that she's mine or completely mine. আচ্ছা, তারপরে স্ট্যান্জা দেখো, and yet she has not spoke so long. So he says that, and yet she has remained silent during this whole ride. She's not saying anything, she hasn't spoken anything. What if heaven be that, fair and strong, at life's best, with our eyes upturned, whither life's flower is first discerned? Okay, so he says that, what if heaven is exactly like this moment? So he's just, forming some kind of conjectures. He doesn't know how heaven looks like. So he says that, what if heaven is also like this moment, means very intense, this moment is very intense, this moment is very passionate, this moment with my beloved is very beautiful, very strong, very intimate. Okay, so what if heaven is also like that, right? So when life at its peak, and we look up in hope, as if we are seeing the first blossom of life. So see, this man is trying to he is not able to control his happiness at this moment. So he's saying that at life's best, মানে ও বলছে যে লাইফের মানে আমি হয়তো এই মুহূর্তটা, this is my moment or this is my moment. So I am at the peak of ecstasy, I'm at the peak of happiness, I'm really really happy. Okay, with our eyes upturned, মানে কি হচ্ছে upturned, মানে যে I'm looking above, I'm looking at the sky, and I'm very hopefully looking at the sky. মানে আমার সত্যি মনে হচ্ছে যে maybe heaven will be a better place, or heaven will be that domain in which my union or my reunion with this lady will take place. ঠিক আছে, whether life's flower is first discerned, তো বলছে যে আমি এইরকম ভাবেই মানে I'm so hopeful about how heaven would look like, or how beautiful heaven would be, and I just feel if heaven is as intimate, beautiful, intense, strong like this moment. তো বলছে যে আমি যেরকম ভাবে মানে এতটা হোপফুল হয়ে আছি, আমার মনে হচ্ছে যে যখন মানে প্রথমবার কি হয় না, when you witness the first blossom of life. ওকে, কোন লাইফ প্রথম যখন লাইফের মানে হয়েছিল, প্রোডাকশন হয়েছিল, ঠিক আছে, বা যখন আমরা কোনো নতুন কোনো লাইফকে দেখি, আমাদের যে যে মানে ওর মধ্যে যে ফ্রেশনেসটা থাকে, বা আমাদের মধ্যে যে এক্সাইটমেন্টটা থাকে, যে এনথুজিয়াজমটা থাকে, ঠিক আছে, যতটা ইন্টারেস্ট থাকে ওই ব্যাপারে, ঠিক অমনি ও বলছে যে মানে যখন তুমি নিজের লাইফের একদম পিকে থাকো আর তুমি খুব হোপফুল, তখন তোমার চোখে মুখে ঠিক ওই একটা এনার্জি বা ওই এক্সাইটমেন্টটা থাকে, যেটা তুমি তখন তোমার চোখে দেখা যাবে যখন তুমি হয়তো কোনো মানে ওই দেখছো, মানে ফার্স্ট কোনো যেটা আমরা বলি when life's flower is first discerned, means when you are seeing the first blossom of life, the first generation of life. Okay, we fix so ever should so abide, what if we still ride on, we too with life forever old yet new? So he says that, what if we could stay like this forever? This moment is so beautiful, why can't time just freeze by? টাইম যদি ফ্রিজ হয়ে যেত, আর আমরা যদি তুমি আর আমি যেরকম ভাবে আছি পাশে পাশে বসে যদি
এই মোমেন্টটাই মানে সারা জীবন চলে চলে থাকতো, এই মোমেন্টটা যদি ফ্রিজ হয়ে যেত আর সারা জীবন যদি মানে এরকম ভাবে আমরা থাকতে পারতাম, just two of us, riding together, and both of us, in this moment with life constantly renewing itself to time, though time is passing. So just imagine the time is passing and these two people, they are just, constantly they are renewing their life, right? They are their life is, their relationship is developing, the life is renewing, okay. But but you can say that definitely, time is passing, they are renewing themselves, means renewing their ways of life, everything. But this moment, somehow we also know that the more we read about these lines, we actually feel bad about this person or disappointed about the fact that any moment in this world or any moment in the life of a human, it is not going to stay as it is, or it is not going to be freeze, right? So that's why means with a very, you can say with a very innocent expression, or with a very with utmost simplicity and generosity, this man is just desiring of one last thing. What if we could stay like this forever? যদি মুহূর্তটা শেষ না হয়, আমরা যদি এরকম ভাবেই মানে রয়ে যাই, কত ভালো হবে। আমরা জাস্ট মানে রাইড করে যাচ্ছি, হ্যাঁ, আর এরকম ভাবেই আছি লাইফে, আমাদের রিলেশনশিপ ডেভেলপ হচ্ছে, মানে ডেভেলপ হচ্ছে, লাইফ আমাদের আশেপাশের যে লাইফটা, হ্যাঁ, ওটাও নিজেকে রিনিউ করছে, মানে টাইম টাইম অবশ্যই তো because of the passage of time, or owing to the passage of time, life is renewing itself. But you and me, আমরা কিন্তু এরকম ভাবে জীবনে আমরা কি করছি, আমরা এইভাবে রাইড করে যাচ্ছি, সবকিছু চেঞ্জ হচ্ছে, বাট তোমার আর আমার এই রাইডটা, এই মোমেন্টটা কিন্তু কি হচ্ছে, মানে এটা একটা ইটার্নাল মোমেন্ট যেন হয়ে যায়। ইউ অ্যান্ড মি, উই আর টুগেদার রাইডিং forever and ever. But life around us, it is constantly renewing. Time is passing and life around us is constantly evolving, renewing itself. But you and me are just, as we are sitting in the same place, okay, we are enjoying the ride, so let this ride become eternal. Change not in kind but in degree, the instant made eternity. So he says that our love would not change in nature. Okay, he's saying that that old lady love, okay, always remember one thing, that as because this love is so pure, this love is so sincere, so this love means your and mine, our love would not change in nature. In nature it would not change. There will be only one change. What is that? That change will only be that the relationship will keep on intensifying. চেঞ্জ কিন্তু কোনো কিছু হবে না, ওদের নেচারটা চেঞ্জ হবে না, ভালোবাসার ওই নেচারটা চেঞ্জ হবে না, খালি কি হবে, ইন্টেন্সিটিটা বাড়বে, ও ডেপথটা বাড়বে, ঠিক আছে? So one beautiful moment means this beautiful moment, okay, it would stretch into eternity. এটা একটা ইটার্নাল মোমেন্ট হয়ে যাবে, আর এটাই স্ট্রেচ হবে কিসে? It would stretch into eternity. This instant will be made eternal. And heaven just proved that I and she ride together forever ride. Okay, and lastly he says that maybe that is what heaven truly is. তো বলছে যে আমি জানি না যে হেভেন অ্যাকচুয়ালি কি, বাট যদি এই মোমেন্টটা ইটার্নাল হয়ে যায় না, তাহলে আমার জন্য এটাই হেভেন হবে। আই উইল নট লুক ফর এনি আদার হেভেন, ওকে, বিয়ন্ড দিস আর্থলি ডোমেন অর এনিথিং, বাট আমার জন্য এই মোমেন্টটাই heaven হয়ে যাবে। So this is what heaven would truly mean for me. What would be that heaven that he is deciding of? Me and you, তুমি আর আমি, riding together forever and ever. So if I have to stop for any heaven, or if I have to dream for any heaven, okay, then this heaven or this moment would be my heaven if this moment is made, or this instant is made eternal with you and me riding together forever and ever. ঠিক আছে, তাহলে এটা গেল তোমাদের দি লাস্ট রাইড টুগেদার। আচ্ছা, এখন আমি জাস্ট কি বলে 4 মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি, 8:20, ও টু দি ওয়েস্ট উইন্ড।
ঠিক আছে, ও টু দি ওয়েস্ট উইন্ড শুরু করাচ্ছি। তোমরা টেক্সটটাকে একটু রেডি করো, ঠিক 8:20 থেকে স্টার্ট করছি। বলো। ওই মাঝে এক দুটো লাইন আমি একবার জিজ্ঞেস করতাম, ওটা কি ব্রেকের পর জিজ্ঞেস করবো? হ্যাঁ, ব্রেকের পরে জিজ্ঞেস কর তাহলে, ঠিক আছে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? আছো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, অন্বেষা বলো। ম্যাম ওই 9th স্ট্যান্ডাতে 3 নম্বর লাইনটা, যেটা মাই বিং হ্যাড আই সাইন দ্য বন্ড, ওই লাইনটা একটু আর হচ্ছে হুম। 3 4 5 6 7 8 7 8 আর 9, এই তিনটে লাইন।
দ্য গ্লোরি গার্ল্যান্ড অ্যারাউন্ড মাই সোল। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ওইটা তো হয়ে গেল। আচ্ছা, কুড আই হ্যাঁ, ডিসক্রাইব হ্যাঁ, could I describe such? Try and test. I sink back shuddering from the quest. আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রথমে যেটা তুমি বললে যে আই আই সাইন দি বন্ড, ওই জায়গাটা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে, প্রথমে তো স্পিকার কি বলছে যে হু নোজ হোয়াট ইজ ট্রুলি সুটেবল অর ট্রুলি গুড ফর আস। এটা 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 বলা খুব মুশকিল, কেউ এটা বলতে পারবে না যে আমাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি কোনটা ভালো, আমরা কি পাবো, বা কোনটা আমাদের জন্য মানে কোনটা আমরা ডিজার্ভ করি, মেনলি কি ডিজার্ভ করি, কোনটা আমাদের জন্য সব থেকে ভালো, একটা মানুষের জন্য কি ভালো, বা একটা মানুষ কি ডিজার্ভ করে, এটা বলা কিন্তু মুশকিল, এটার আনসার কারো কাছে নেই। হ্যাঁ, আর উনি বলছেন যে যদি আমাকে ফেট, ধরে নাও আমাকে এই অফারটা নিজেই দিত যে না, তোমাকে আমরা ওই হ্যাপিনেসটা দিচ্ছি যে তুমি তোমার বিলাভেড তোমাকে হ্যাঁ বলবে, বা তোমার বিলাভেড সবসময় তোমার পাশে থাকবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে এই প্রপোজালটা, মানে লাইফ যদি আমাকে প্রপোজাল দিতে দেয়, তোমার তুমি যেটাতে খুশি আমরা তোমাকে ওটা দিয়ে দেবো, তোমার জীবন, তোমার কপালে সব, তুমি যা চাইবে তুমি ওটা পাবে, এই প্রপোজালটা যদি আমি মানে পেতাম, হয়তো আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম অবশ্যই, যে কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে চাইবে ওইটা, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করবো। মানে উনি বলছেন যে যদি আমাকে ফেট আমাকে অফার দিত, আমি অ্যাকসেপ্টও করে নিতাম, কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে, বা এখানে একটা মানে ইভেন দেনের একটা সিচুয়েশন আছে, যে এই সিচুয়েশন হওয়ার পরেও, বা অমনি সিচুয়েশন হওয়ার পরেও, ঠিক আছে, মানে এখানে একটা টুইস্ট আছে। টুইস্টটা কি? স্টিল ওয়ান মাস্ট লিড সাম লাইফ বিয়ন্ড। তো টুইস্টটা এটা যে লাইফ তো মানে এই আর্থলি জয় বা এই আর্থলি ডোমেন, মানে জীবন তো খালি মানে মানে ওই সব পেয়ে গেলাম, সবই হয়ে গেল আমার, মানে একটা মানুষের জীবনে খালি ওই মানে আর্থলি জয় বা জীবনের যা যা সুখ আছে সবকিছু আমি এই জীবনে আমার এই ফিজিক্যাল যে বা যে সেন্সুয়াল যে লাইফটা, এর মধ্যে আমি সবকিছু পেয়ে গেলাম, বাস হয়ে গেল না। দিস ইজ মানে এটাই কিন্তু, দিস ইজ নট দ্য ইউনো দিস ইজ নট ইউ ক্যান সে দি এন্টায়ার পিকচার অফ লাইফ, ঠিক আছে। তো লাইফ এমনি একটা জিনিস which will still go on beyond this earthly joy। হ্যাঁ, মানে এই আর্থলি জয় বা আর্থলি ফুলফিলমেন্ট বা যে আর্থলি যে আমাদের টাইম স্প্যান, এর পরেও কিন্তু একটা লাইফ আছে, মানে দিস ইজ হোয়াট দিস ম্যান লাইকস টু বিলিভ, এটা আমি বলছি না, হ্যাঁ, দিস ইজ হোয়াট হি লাইকস টু বিলিভ, যে এর পরেও একটা লাইফ আছে। আর ওই ওই লাইফটা দেখো, হ্যাভ আ ব্লিস টু ডাই উইথ, মানে এই মনের মধ্যে এই হোপটা রাখতে হবে যে আমার যা যা ইচ্ছে, হ্যাঁ, সব পেলে কি হবে, সব পেলে কিন্তু আমার লাইফটা কিন্তু, মানে আমরা বলি না জীবনে সবকিছু পেয়ে যাওয়াই তাহলে কি হয়, ওই তাহলে তুমি জীবনের আসল মিনিং কিন্তু বুঝতে পারবে না, তুমি যদি সবই পেয়ে যাও, তুমি যদি মানে তোমাকে যদি কোনোদিন মানে মন খারাপই তোমার না হলো কোনো জিনিস নিয়ে, তুমি যদি ওই ইমপারফেকশন বা ল্যাক অফ ফুলফিলমেন্ট, ওকে, বা আনরেসিপ্রোকেটেড আনরেসিপ্রোকেটেড হোপস এন্ড জয়স এন্ড ড্রিমস এন্ড অ্যাম্বিশনস, এই জিনিসগুলো, এই ফিলিং গুলো যখন আমাদের লাইফে থাকে, তখনই কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি লাইফের মিনিং খুঁজতে পারি। তো এই বলতে পারি যে দিস ম্যান ইজ ভেরি ফিলোসফিক্যাল, মানে এখানে ম্যান বলতে আমি ব্রাউনিং এর কথা বলছি না, আমি বলছি দ্য ম্যান দ্যাট ব্রাউনিং ইজ ট্রাইং টু পোর্ট্রে আউট হিয়ার, ও খুব ফিলোসফিক্যাল। ও কি বলছে যে কিছু জিনিস, হ্যাঁ, আমাদের মানে ইয়ে তো কি বলে আছে না, স্টিল ওয়ান মাস্ট লিড সাম লাইফ বিয়ন্ড, মানে আমাদের কিন্তু এই আর্থলি জয়ের ওই সাইডেও, বা আর্থলি লাইফ যখন আমাদের শেষ হবে, ওর ওই দিকেও কিন্তু একটা লাইফ আছে, ঠিক আছে। আর ওই লাইফটা একটা ডিম ডিসক্রাইবড লাইফ, মানে যে ওই লাইফের ব্যাপারে আমাদের মানে আমরা খুব মায়োপিক, আমরা মানুষরা কিন্তু ওই লাইফটা দেখতে পারবো না, ওইটা দ্যাট ইজ আনসিন। ডিম মানে আমরা বুঝতে পারছো যে ডিম মানে আমি আমি একটু ক্লিয়ার না, হ্যাঁ, সিনটা ক্লিয়ার না, ডিম, আমি ডিম লাইটে দেখছি, আই এম নট এবল টু সি দ্য ক্লিয়ার পিকচার, ওকে। আর ডিসক্রাইব মানে ওইটাই, যে ডিম ডিসক্রাইব মানে আমি যেটা দেখছি ওটা কিন্তু ডিম, ওটা কিন্তু নট ক্লিয়ার। সো
anything that is unseen or that remains mysterious, right? So that is what this man is saying, that সবকিছু কিন্তু এই জীবনে মানে পাওয়ার আশা রাখা উচিত না। কিছু জিনিস, হ্যাঁ, ওই 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 পারেও যখন হয়তো মেবি আফটার ডেথ, ওকে, there is a life, beyond this earthly domain, ওই ওই ডোমেনেও কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছাগুলো বা ওই ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়, যেটা মানুষ হয়তো অনেক মন দিয়ে চেয়েছিল কিন্তু পায়নি। কিন্তু এই যে এই খুশিটা, যে না, I will find a final happiness of, sorry, final vision of happiness, but I will finally get what I want, or finally I will achieve what I always wanted. তো এই লাইফে যা যা পূর্ণ হলো না, ওইটা কিন্তু ওই পারে গিয়ে, হ্যাঁ, মানে ওই লাইফ বিয়ন্ড ডেথ, হ্যাঁ, ওই ওই নতুন একটা লাইফ, একটা যে লাইফটা হবে, ওই লাইফে আমি পাবো, ঠিক আছে, ওই ডোমেনে আমি পাবো। সো হি ইজ নট স্টেটিং আস যে ওই ডোমেনটা কি, মানে প্রবাবলি ও ইমাজিন করছে যে আমার ইচ্ছেগুলো হেভেনে মানে আফটার আই এম ডেড দ্য সোল উইল গো টু হেভেন। তো দ্য স্পিকার ইজ হ্যাভিং দ্যাট হোপফুল আইডিয়া দ্যাট what is not fulfilled on earth, that will be fulfilled in heaven. তো হেভেনে ওইটা ফুলফিল হবে। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে ওই পিকচারটা আমরা দেখতে পারছি না, এটা ডিম ডিসক্রাইবড, আনসিন, মিস্টিরিয়াস, বাট অ্যাট লিস্ট ওই ফিলিংটা যে না, ওখানে আমি আমার ফাইনাল ভিশন অফ হ্যাপিনেসটা পাবো, ফাইনালি আমি সবকিছু ওখানে পেয়ে যাব যেগুলো আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। এটা কি করবে, অ্যাটলিস্ট উইল গিভ ইউ কনসোলেশন দ্যাট ইউ উইল গেট এভরিথিং অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু ডাই উইথ আ কন্টেন্টেড হার্ট, যে না, আমি লাইফে যা যা পেয়েছি, যতটুকু পেয়েছি আর্থলি ডোমেন, আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট, অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্যাট হোয়াট এভার আই হ্যাভেন্ট গট or received, that will also be fulfilled in the other domain, okay, that other domain about which we are dim described. কিন্তু হোপ আছে, the hopes are strong, maybe the vision is not strong, এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, but my hopes are very strong. বুঝতে পারলে এই ব্যাপারটা? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর বললে তুমি যে ট্রাই অ্যান্ড টেস্ট, আই সিং ব্যাক শাডারিং ফ্রম দি কোয়েস্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে চারটা লাইনে উনি কি বোঝানোর চেষ্টা করছে, যে আমাদেরকে কি আইডিয়াটা দিচ্ছে, যে অলরেডি ধরে নাও হিজ সোল হ্যাজ গন টু হেভেন, ঠিক আছে। উনি ইমাজিন করছেন যে যদি আমি সত্যি, মানে ইফ আই এম রিয়েলি এবল টু রিচ দ্যাট আলটিমেট হ্যাপিনেস, আমি যদি সত্যি ওই আলটিমেট হ্যাপিনেস এর দিকে আমি যদি এগোতে পারছি আর পেয়ে যাই, আমি যদি ফাইনালটা পেয়ে যাই, ওটা কি হবে, দ্যাট উইল বি আ গ্রেট ভিক্টোরিয়াস মোমেন্ট ফর মি, okay, and that will be the time when I will wear the glory garland, ওইটা আমার সোল একটা গ্লোরি গার্ল্যান্ড পরবে, মানে আমি তো ফাইনালি আমি সাকসেসফুল হব, ঠিক আছে। তো বলছে না, could I describe such, মানে আমি কি ওই খুশিটা নিতে পারবো, আমি কি ওই খুশিটাকে মানে রেকগনাইজ করতে পারবো, হ্যাঁ, আমি কি সত্যি ওটা ডিজার্ভ করি, মানে একটা হয় না যে when you think about a very very enlightening idea or a very exciting thing or something which actually makes you very very happy and overwhelmed, তখন একটুর জন্য তোমার মনে হয় যে না, এটা হবে তো, আমি কি পারবো এটা করতে, এটা আমার সাথে হবে তো, হ্যাঁ। সো কুড আই ডিসক্রাইব সাচ, মানে ও বলছে যে এটা আমি পাবো তো সত্যি, মানে হেভেনের ওখানে গিয়ে মানে আমি যাব হেভেনে, আর কি আমার ওই ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হবে, মানে এগুলো তো অনেক বড় আইডিয়া, এগুলো খুবই বড় সিগনিফিকেন্ট, খুবই ওভারওয়েলমিং আইডিয়া। আর আমরা as compared to the magnanimity, the greatness of the heaven, we are very insignificant petty human beings, ঠিক আছে। তো as a petty human being, as a very average human being, we are not even in the situation to conceive of such big notions, যে বাপরে আমার ইচ্ছেগুলো ওখানে পূর্ণ হচ্ছে, ওকে, মানে I am wearing a glory garland as a soul though, হ্যাঁ। তো তারপর উনি বলছেন যে যখনই এই আইডিয়াটার ব্যাপারে আমি ভাবি, means whenever I try to test or imagine, okay, this idea, or I think about the validity of this idea, I shudder from the quest, মানে আমার একটু যেন ভয় লেগে যায় এটা ভেবে যে আচ্ছা সত্যি কি হবে, বা এগুলো কি, এই আইডিয়া গুলো আছে, বা সত্যি কি এত বড় বড় মানে নোশনস গুলো আমাদের মতন ইনসিগনিফিকেন্ট পেটি হিউম্যান বিংস রাও কি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে,
Okay, so these are very strong ideas which actually make him nervous, which actually make him shiver, and he pulls back মানে একটুর জন্য হয় না, আমরা কোনো একটা ব্যাপারে মানে খুবই আর কি কোনো কোনো বড় কোনো একটা জিনিস বা কোনো বড় একটা আইডিয়ার ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে কি হয়, আমরা একটুর জন্য একটা সেলফ ডাউটেও ভুগি যে এগুলো কি হবে, এই আইডিয়াটা, এগুলো তো অনেক বড় আইডিয়া, এগুলো কি আদৌ মানে আমরা ফিল করতে পারবো, এনজয় করতে পারবো? ঠিক আছে, হ্যাঁ, মানে হি ইজ whenever he starts contrasting between his idea, মানে his life means the life of a petty human being means and the universe, the greatness of the universe, ওর একটুর জন্য ওনার মনে হয় যে না, মানে এটা তো খুবই একটা আনসেটলিং আইডিয়া, এটা তো খুব একটা ডিফিকাল্ট আইডিয়া, যে যদি এতটাই মানে হেভেন মানে হলো হায়ার ব্লিস, সো হায়ার ব্লিস খালি স্বপ্নের মধ্যে আমরা দেখতে পারি, সত্যি কি ওইটা মানে ওইটাকে অ্যাচিভ করার স্বপ্ন দেখা, এটা কি মানে ঠিক? হ্যাঁ, মানে মাঝে মাঝে উনি ভয় পেয়ে যান যে আমি কি এতটা যে আশা রাখছি বা এতটা যে আমি ভাবছি, এত বড় বড় স্বপ্ন দেখছি, এগুলো ঠিক তো, আমি কি পাবো, এটা তো আমি কি ডিজার্ভ করি? Okay, so these ideas are very intense for the human mind, right? So we can imagine the infinite, we can imagine the divine, okay, but মানে কি হয়, these ideas are very intense, খুবই ইন্টেন্স আইডিয়া গুলো, খুবই এত বড়, এগুলো এত বড় আইডিয়া যার ব্যাপারে যার ব্যাপারে মানে তোমার কোনো মানে তোমার অতটা আর কি নলেজ থাকবে না, কোনোদিনে তোমার এতটা নলেজ থাকবে না। ওকে, সো the speaker shudders, the speaker feels a bit you can say what to say, the speaker feels anxious because uh, whenever he tries to grasp the idea of ultimate happiness or heaven, he realizes that I'm very small. I'm very small, and everything is very uncertain. I might be very hopeful, I might be very confident, but all these ideas are very big, those ideas are very uncertain, and they make me very overwhelmed because I'm very small, and sometimes I cannot handle the weight of that possibility. আর এটা ভেবে যে মানে আমার সাথে সত্যি এটা হবে বা হতে পারে, যখন আমি ভাবতে ভাবতে খুব হোপফুল হয়ে যখন অত দূরেও চলে যাই না, একটুর জন্য আমার মনে হয় যে সত্যি কি এতটা ভাবা মানে আমি ডিজার্ভ করি এতটা হ্যাপিনেস, ডু আই রিয়েলি ডিজার্ভ দিস হ্যাপিনেস? ওকে, ক্যান আই রিয়েলি হ্যান্ডেল দ্যাট হ্যাপিনেস? আমি কি এতটা গ্রেটনেস বা এতটা মানে হ্যাপিনেস আমি কি অ্যাকচুয়ালি মানে আমার মতন একটা ছোট্ট তুচ্ছ মানুষ কি ওইটাকে মানে হ্যান্ডেল করতে পারবে? ঠিক আছে, মানে নিজে নিজে আর কি খুব বেশি কিছু ভেবে ভেবে আমি নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি ব্যাপারটা, মানে আমি ভাবতে ভাবতে এতটা দূরে চলে যাচ্ছি, ওকে, যে আমি নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি, রাইট? আচ্ছা, এটাই আছে এখানে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ বলো। ওখানে ওই 8 নাম্বার স্ট্যান্ডার্ডে যে 5 নাম্বার লাইনটা আছে না, ইউ অ্যাকোয়ার দ্য শ্যাডাই রিফাইন ওই লাইনটা একটু বলে দেবেন। দাঁড়াও, হ্যাঁ, you acquiesce and shall I repine? Okay, তো মানে ও স্কাল্পটারকে মানে বলছে যে স্কাল্পটার তুমি কি এগ্রি করো আমার আইডিয়ার সাথে যে তোমার আর্টটাকে অ্যাডমায়ার করে লোক, কিন্তু তারপর কি হয় যে একটা সময় পর ওরা যখন নিজের চোখের সামনে দেখে যে there is a real living girl who is crossing a stream or who is performing the daily activities of life at once, or the attention of the people will get hooked, ঠিক আছে, ওরা ওর দিকে তাকাতে লাগবে। সো ইউ অ্যাগ্রিস মানে তুমি তো অ্যাগ্রি করছো, ওকে, ডু ইউ অ্যাগ্রি, রাইট? তো তো তুমি তো অ্যাগ্রি করছো তাই না যে এটাই হয়, বা তুমি মানে এটাকে তোমাকে মানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দিস উইথ গ্রেস, ওকে, সো ইফ ইউ অ্যাকসেপ্ট দিস উইথ গ্রেস, তুমি যদি এটাকে তুমি নিজেই এটা বুঝতে পারছো বা তুমি যদি নিজেই এটা মানে এক্সপিরিয়েন্স করছো, তাহলে বলো শ্যাল আই রিপাইন, তাহলে কি আমারও কি মানে আমার কি আর মানে আমার নিজের কি কোনো রকমের রিগ্রেট থাকা উচিত, যে মানে আমি কেন ওয়াই শুড আই পাইন, মানে আমি কেন কাঁদবো? তাহলে ঠিক আছে, তুমি তোমার এটা ইন ওয়ান ওয়ে হতে পারে যে এটা তোমার ফেলিয়ার থেকে বড় কথা যে
তুমি এমনি একটা মানে গ্রেট স্কাল্পচার তুমি তৈরি করেছো, যেটাকে দেখার জন্য বা যেটার বিউটিটাকে অ্যাডমায়ার করার জন্য সামহাউ মানে লোকের এবিলিটিটা কম পড়ে যায়, লোকের ক্যাপাবিলিটিটা কম পড়ে যায়, ঠিক আছে? সেটাতে তোমার তো অবশ্যই মন খারাপ হবে, সেখানে হয়তো তোমার মনের মধ্যে অনেক অনেক কমপ্লেন্স থাকতে পারে লোকের ব্যাপারে, ঠিক আছে? কিন্তু এখন তোমার সিচুয়েশনটাকে মাথায় যদি তুমি রাখো, তাহলে আমাকেও বলো, তাহলে আমার কি খারাপ পাওয়া উচিত? আই এম অলসো আই হ্যাভ অলসো বিন ফেলড ইন লাভ। আমিও কিন্তু আমার এই ভালোবাসা আমিও ফেল হয়েছি, বাট কি বলে আমার কি তাহলে মানে এই ব্যাপার নিয়ে শ্যাল আই কিপ অন পাইনিং অ্যান্ড পাইনিং? আমার কি এটাকে নিয়ে মানে কমপ্লেন বা এটাকে নিয়ে কেঁদে বেড়ানো উচিত কি? আমার তো মনে হয় না। কারণ যাই হয়ে যাক, লিস্ট আমি আমার বিলাভেডের সাথে একই একই আমি বিলাভেডের সাথে বসে আছি, উই আর রাইডিং সাইড বাই সাইড, আমি এনজয়িং দিস মোমেন্ট, আমি এই মোমেন্টটাকে এনজয় করতে পারছি। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা দেখো যে তুমি মানে একটা গডেস কে তুমি ক্রিয়েট করেছো, তুমি এত বছর ধরে একটা স্কাল্পচার তৈরি করেছো, কিন্তু তাও লোক ওকে না দেখে লোক এমনি একটা মেয়েকে দেখছে যে আর কি, বা দেখতে বেশি পছন্দ করছে, যে হয়তো তো চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে, যার মধ্যে লাইফ আছে। ওকে, সো আমার তো মনে হয় যে তোমার থেকে অ্যাজ কম্পেয়ার টু ইয়োর সিচুয়েশন আমার কন্ডিশন বা আমার সিচুয়েশন অনেক বেটার। আমার মনে হয় না যে আই শুড বি পাইনিং about the failure in love, or I should be mourning the fact that my beloved has eventually said no, or we are not going to continue with this relationship, ঠিক আছে? তো তুমি এতটা গ্রেট, আমি তোমার মতন এতটা গ্রেট না, কিন্তু তোমার গ্রেটনেসটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করার লোক নেই। লিস্ট আমি মানে আমার এই বলে এই মুহূর্তটাকে আমি আমার বিলাভেডের সাথে কাটাতে পারছি, ঠিক আছে? এইটুকু অন্তত আমার ভালোবাসা ওই ওই ভ্যালুটা পাচ্ছে, যে আমি এই মোমেন্টটা লিস্ট ওর সাথে কাটাতে পারছি। এই মোমেন্টটাই আমার জন্য একটা মেমরি হয়ে থাকবে। আমি হয়তো তোমার মতন এত বড় কোনো মানে স্কাল্পটার না, আমি এত বছর ধরে কোনো ইয়ে করিনি, আমি হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো অনেক বছর অব্দি আমি আই হ্যাভ ট্রাই টু woo দিস লেডি, তুমিও চেষ্টা করেছো আমিও চেষ্টা করেছি, মানে তুমি চেষ্টা করেছো মানে তুমি চেষ্টা করেছো তোমার কাজ করতে, আর আমি চেষ্টা করেছি টু টু কনভিন্স দিস উইমেন। কিন্তু আলটিমেটলি কি হচ্ছে যে তোমার কাজটা এত গ্রেট হয়েও লোকজন ওইটাকে ওই ওই অ্যাটেনশন দিতে পারছে না। আর আমিও হয়তো কি বলে লাইফে আলটিমেটলি লাইফে বলো না, ইন দ্য ম্যাটার অফ লাভ আই হ্যাভ অলসো ফেল, বাট আমার কাছে অ্যাটলিস্ট ওই কনসোলেশনটা আছে যে আমি মানে আমার বিলাভেডের সাথে মানে ইয়ে করতে পারছি, কি বলে এই মোমেন্টটাকে এনজয় করতে পারছি। এই লাস্ট রাইড টুগেদার যেটা আমাদের হবে, সেটা কিন্তু এই মোমেন্টটা আমার জন্য একটা একটা মানে ইন টার্মস অফ হ্যাপিনেস, ইন টার্মস অফ লাভ, ইট উইল বি আ প্রাইসলেস মোমেন্ট ফর মি, ঠিক আছে? তো ও আর কি নিজের সাথে মিউজিশিয়ান বলো বা স্কাল্পচার বলো, ওদের আর কি কি করছে, কম্প্যারিজনটা করছে, আর ও বলছে যে তোমরা যে খুশিটা হয়তো ফিল করতে পারছো না, আমি কিন্তু এই খুশিটা এই এই কিছুটা মুহূর্তের মধ্যে আমি কিন্তু তোমাদের থেকে বেশি খুশি অনুভব করছি, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে ম্যাডাম, আমরা এখন আর একটা প্রশ্ন ছিল যে এই প্রশ্নটা আমি দেখলাম যে দ্য স্পিকার মানে এই কনটেক্সটে তাকে ফ্যাটালিস্ট বলা যাবে না রোমান্টিক না আইডিয়ালিস্ট? হ্যাঁ, তুমি কি বলতো, ওকে অবশ্যই মানে ওকে এখানে দেখো, কিছু কিছু জায়গায় ও আমার তো এটা যেটা মনে হচ্ছে যে ওর মধ্যে কি বলে সবকিছুই আছে, মানে ও একটা জায়গায় ও মানে স্যাটায়ারও করছে কিছু কিছু জায়গায়, ঠিক আছে? তারপর কিছু জায়গায় তো মানে যখন ইয়ের কাছে ব্যাপারটা আসছে তোমার কি বলে বিলাভেডের সাথে, তখন কিছু কিছু জায়গায় হি ইজ ডেফিনেটলি আ ভেরি হাইলি রোমান্টিক পারসন, ঠিক আছে? আর প্রথমে তো হলো দেখো স্যাটাইরিজমের যদি আমরা কথা বলি, স্যাটাইরিক্যাল মানে ওয়েতে ও মানে এখানে স্যাটায়ার বলবো না আমি, এখানে তুমি আয়রনিটাকে ঢুকাতে পারো, ঠিক আছে? স্যাটায়ার উড নট বি আ প্রপার ওয়ার্ড, আমি বলবো এখানে তুমি কি বলে তোমাদেরকে বলবো আমি আয়রনি কথাটা ইউজ করেছি, আমি এখানে আয়রনি কথাটা ইউজ করা বেটার হবে। কারণ কি দেখো, স্যাটায়ারিস্টরা কি করে, স্যাটায়ারিস্টরা খুব মানে বলতে পারো একটু ওরা ওপেনলি রিডিকিউল করে, মক করে, হ্যাঁ,
খুব ছোট ছোট ডিটেলস গুলোকে মানে খুব সার্কাস্টিক্যালি, একটু রুডলি বা একটু হার্শলি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখানে স্পিকার কি করে, হি ইজ নট অ্যান আউট অ্যান্ড আউট স্যাটাইরিস্ট, মানে ওই প্রথম থেকে স্যাটাইরিক্যাল ওয়েতেই মানে সবকিছু দেখিয়ে যাচ্ছে তা না। ও কি করছে, ওকে তুমি হিউমারাস বলতে পারো, ঠিক আছে, ওকে হিউমারাস বলতে পারো, ওকে আয়রনিক বলতে পারো। তার রিজনটা হলো যে ও কিন্তু যখন কম্পেয়ার করছে না এই স্কাল্পটারের ভিনাস, মানে স্কাল্পটারের যে স্কাল্পচারটা ভিনাসটাকে, ওকে একটা লিভিং গার্লের সাথে, বা কিভাবে মিউজিক মানে লুজ করছে ওর রেলেভেন্সটা টাইমের সাথে, ও কিন্তু ওদেরকে না রিডিকিউল করছে না যে ও তোমরা কি করেছো কাজ, তোমাদের কোনো ভ্যালু নেই। হি ইজ রিডিকিউলিং দেম। ও ওদেরকে কিন্তু ছোট দেখাচ্ছে না, ঠিক আছে, কিন্তু ও না নিজের মানে এই আইরনিক্যাল ওয়েতে যখন ও নিজের ভালোবাসাটাকে একটু হলো গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করছে, ও মেবি হি ইজ ইউজিং আ কাইন্ড অফ রিফ্লেকশন, মানে ও সোসাইটির ও ওই মানুষদেরকে ছোট দেখাচ্ছে না, কিন্তু বলছে যে সোসাইটি বেসিক্যালি কিন্তু মেমোরিটা শর্ট লিভড, সোসাইটির মেমোরি শর্ট লিভড। ওকে, তো এগুলো সব কিন্তু ইনএভিটেবল, যে মানুষের এটা নেচারই। তো ও বেসিক্যালি এখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে এখানে যে আয়রনিটা হচ্ছে, এখানে যে আয়রনিক্যাল টাচেস আছে বা যে হিউমারাস ওয়েতে উনি কম্পেয়ার করছে, তার মধ্যে একটা রিফ্লেক্টিভ অ্যান্ড কন্টেম্পলেটিভ অ্যাটিটিউড আছে, ঠিক আছে। সো ডু নট ইউজ দ্য ওয়ার্ড স্যাটাইরিস্ট। আমি কিন্তু স্যাটাইরিস্ট ওয়ার্ডটা কিন্তু ইউজ করব না ওনার জন্য, আমি কোনোভাবে ইউজ করতে পারবো না। হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো স্যাটাইরিক্যাল টাচ। হ্যাঁ বলো। ফ্যাটালিস্ট বলেছি, আমার হয়তো সাউন্ড ফ্যাটালিস্ট, ফের ওপর তিনি অনেকটা ইয়ে করছেন। ও ফ্যাটালিস্ট বলেছো, আচ্ছা আমি শুনেছি স্যাটাইরিস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ফ্যাটালিস্ট ফ্যাটালিস্ট, হ্যাঁ রোমান্টিক না আইডিয়ালিস্ট। ফ্যাটালিস্টিক টেন্ডেন্সিস ওর মধ্যে আছে, ঠিক আছে। আগে দেখো আইডিয়ালিস্ট কথাটা তুমি যেহেতু বললে যে হ্যাঁ পার্শিয়ালি আইডিয়ালিস্ট বলতে পারো, আমরা পুরোপুরি আইডিয়ালিস্ট বলবো না, কারণ দেখো আইডিয়ালিজম তো অবশ্যই আছে, কারণ একটা মানুষ যখন মানে এই রকমের আইডিয়া গুলোর কথা বলছে, যেমন পারফেকশন ইন লাভ, দেন আর্ট, ওকে, লাইফ, স্পিরিট, হ্যাঁ এগুলো এই আইডিয়া গুলো, যেমন পারফেকশন অ্যান্ড পারফেকশন ইন হোয়াট, পারফেকশন ইন দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট থিংস, এই লাভ, আর্ট, লাইফ, স্পিরিট, এগুলো সব তো অ্যাবস্ট্রাক্ট। তো যখনই আমরা দেখছি যে কোনো মানুষ কোনো আর্টিস্ট লফটি আইডিয়ালিজম, দেন এই আনঅ্যাটেনেবল আইডিয়ালস, এইসব মানে ব্যাপারগুলোকে নিয়ে চর্চা করছে, বিট লাভ, বিট আর্ট, বিট লাইফ, বিট স্পিরিট, ওকে, সো অবভিয়াসলি we can say that yes, this man is at few places he is definitely trying to be idealist, ঠিক আছে। যখন উনি এই কোয়েশ্চেনটা করছে না, যেটা আমরা জাস্ট করলাম, দেখো, could I describe such, try and test, I sink back shuddering from the quest, okay, তো এখানে ডেফিনেটলি হি ইজ অ্যান আইডিয়ালিস্ট, মানে উনি ওটা বলছেন তো যে আমার এই আইডিয়ালস গুলোকে নিয়ে যখন আমি ভাবি, এগুলো আমার একবারের জন্য মনে হয় যে দিজ আর ভেরি লফটি আইডিয়ালস, মানে আমি কি একটা জাস্ট একটা অ্যাভারেজ হিউম্যান বিং হয়ে কি আমি কি খুব বড় বড় স্বপ্ন দেখছি? হ্যাঁ, আমি কি ডিজার্ভ করি? আমি মানে তখনই উনি ভয় পেয়ে যান, উনি হয়তো মনের মধ্যে ভাবতে কি হচ্ছে, উনি অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন, বাট দেন ইভেন্চুয়ালি হি রিয়েলাইজেস, ও ডু আই রিয়েলি ডিজার্ভ দিস, আমি কি এতটা দেখতে পারবো, আমি কি এত দূর অব্দি যেতে পারবো? সো when he keeps on, maybe when he is very much motivated, when he is very much encouraged, উনি অনেক দূর অব্দি চিন্তা করে নেন, তখনই কি হয়, he at that moment only he feels like shuddering, মানে যে না অনেক দূরে চলে গেছে, আমার এখন ওই ভেবেই আমার কেমন একটা লাগছে যে বাবা এত দূর অব্দি আমার ভাবা উচিত না, আগে দেখি কি হয়, ধীরে ধীরে আমি এগোবো, obviously I will remain hopeful, I will remain confident, ঠিক আছে। তো ঠিক এই জিনিসের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আইডিয়ালিজম আছে, মানে উনি এই আইডিয়ালস গুলোকে অ্যাকনলেজ করেন, কিন্তু যখন উনি বলছেন না আই সিঙ্ক ব্যাক শাডারিং ফ্রম দ্য কোয়েস্ট, এটা বোঝা যাচ্ছে যে মানে আইডিয়ালিজম আছে, কিন্তু ওনার মধ্যে
ওই ইয়েটাও আছে, কি বলে, ওই একটা একটা প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচও আছে যে না না এত দূর না, এত দূরে ভাববো না। উনি নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন যে না এত দূরের ভাবা বাবা ঠিক না, ঠিক আছে। আমি ওনার নিজে ভয় লেগে যাচ্ছে যে না এত, আমি এত একটা 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 আমি নিজে একটা টাইনি একটা মানে ইনসিগনিফিকেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে আমি এত দূরের মানে আমার ভাবা কি ঠিক, আমি কি পারবো? তো এখানে কি বোঝা যাচ্ছে যে he's definitely, you know, a man who has ideals, okay, but he is not fully idealist, right? ওনার মধ্যে কিন্তু প্র্যাগম্যাটিজমের একটা প্র্যাগম্যাটিক অ্যাটিটিউডও আছে, কারণ উনি এটা ফিল করছেন বা এটা উনি নিজের থেকে উনি বলছেন যে নো, আই সিঙ্ক ব্যাক শাডারিং ফ্রম দি কোয়েস্ট, ঠিক আছে। এত হাই লেভেলের কোয়েস্টের ব্যাপারে ভেবে বা এত কিছু স্বপ্ন দেখে নিয়ে আমার কিন্তু এখন আমার কি হচ্ছে, একটা সময় আমি নিজে ভয় পেয়ে যাচ্ছি। তো এই ভয়টার কারণটাই কি, বা নিজেকে এই মানে আমার কন্ট্রোল করার রিজনটাই কি, সেটা হলো that pragmatic attitude that is asking him to have ideals but do not be a blind idealist, ঠিক আছে। ওকে ম্যাম, ওকে, দিস ইজ হোয়াট আই ফিল, ঠিক আছে শানু। এগুলো আমার মানে তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে এগুলো আমার ওপিনিয়ন আমি দিলাম, হ্যাঁ। তারপর তুমি বলছো যে রোমান্টিসিস্ট, হ্যাঁ দেখো রোমান্টিসিস্ট অবশ্যই আমি বলবো যে রোমান্টিসিজম তো অনেক বেশি মানে সুন্দর করে বেরোচ্ছে এই পোয়েমে, কারণ রোমান্টিসিজম আমরা জানি যে রোমান্টিসিজমের যে আইডিয়া গুলো ওগুলো হলো তোমার মানে কোনো কবিতায় দেখো ইমোশন থাকবে, ইন্ডিভিজুয়ালিজম থাকবে, ইমাজিনেশন, নেচারের প্রতি একটা মানে অন্যরকম ইনক্লিনেশন, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা যেটা দেখছি যে স্পিকার যে মানে এই যে স্পিকার যে উনি কিন্তু ইমোশনাল রিফ্লেকশন করতে খুব পছন্দ করেন, ঠিক আছে। প্রথম থেকে কিন্তু ওনার ইমোশনাল রিফ্লেকশন আছে। তারপর রিডার্স দেরকে বোঝাতে চাচ্ছে যে হ্যাঁ হি ইজ সাচ আ ইউ নো হি ইজ সাচ আ গ্রেট লাভার। মানে আমি এটা বলছি না যে দেখানোর চেষ্টা করছে, বাট অবভিয়াসলি the way he speaks, the words that he is choosing, okay, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে yes, this man is definitely a believer in the is definitely a believer of you know of the power of love, যে হ্যাঁ love can be a truly you know strong intense you know emotion, right? তো হতে পারে যে ওইটা ফুলফিল হলো না তোমার, মেবি it is not fulfilled, okay, যেমন এই কেসে আমরা দেখছি যে even if the love is not fulfilled but this man is not you know complaining about it. If this man is very very confident about his love, আর উনি ওই মোমেন্টটা যে ঠিক আছে পেলাম না হলো আমার বিলাভেডকে লাইফ লং, বাট এই মোমেন্টটা যেটা আমার বিলাভেডের সাথে, এই মোমেন্টটা তো মানে আমি এই মোমেন্টের মধ্যেই মিনিং খুঁজবো, এই মোমেন্টটাই আমার জন্য মানে একটা হেভেনলি মোমেন্ট। So this is definitely, you know, a very, very passionate, a very romantic, you know, approach. Okay, means this entire idea of heaven, you know, this entire idea of seeking heaven in riding together. Last line আমরা দেখলাম যে উনি কি বলছেন যে আমি জানি না যে ওই পারে কোন হেভেন আছে, হ্যাঁ ওই হেভেন নিয়ে আমি ভাবলাম, আমি অনেক কিছু আমি খুশি হলাম, বাট হেভেন তো আমার জন্য ওই হেভেন না যেখানে আমি যাব, আমি একটা গ্লোরি গার্ল্যান্ড পরবো। অবশ্যই মানে ওনার এটা ওনার জন্য গ্লোরি গার্ল্যান্ড মানে এটা না যে আমি যাব বলে আমাকে গ্লোরি গার্ল্যান্ড আমাকে পড়তে দেবে, আমাকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেবে বলে আমি হেভেনে যাচ্ছি, নো। ওনার জন্য হেভেন ওইটাই হলো যেখানে আমার বিলাভেড আছে। আমার বিলাভেড যদি আর্থে থাকে আমার সাথে ওইটাই আমার হেভেন। আমার বিলাভেডের সাথে যদি এই মোমেন্টটা আমি সারা জীবন এনজয় করি ওই রকম ভাবেই, যতই প্রবলেম হোক ওইটাই আমার জন্য হেভেন। তো যেখানে আমার বিলাভেড আর আমি আছি সেটাই আমার জন্য হেভেন। ওকে, তো আমরা এটা বলতেই পারি যে অবভিয়াসলি ইউনো এই মানুষটা হলো এমনি একটা মানুষ যে হি ইজ নট ইউনো আস্কিং ফর এনিথিং ইন রিটার্ন ফ্রম দ্য বিলাভেড। ওকে, সো হি ইজ primarily he is definitely a romanticist, okay, যার মধ্যে প্র্যাগম্যাটিক অ্যাটিটিউডও আছে, যার মধ্যে
একটা রিয়ালিস্টিক রিফ্লেকশনও আছে, ওনার মধ্যে আইডিয়ালিজমও আছে, ঠিক আছে, হি ইজ নট আউট অ্যান্ড আউট আইডিয়ালিস্টিক, বাট ওনার মধ্যে আইডিয়ালিজম আছে, ওনার মধ্যে রিয়ালিস্টিক রিফ্লেকশনও আছে, আর অবভিয়াসলি উনি উইটিও, কারণ উনি যখন মানে মানে উইটি অ্যান্ড হিউমারাস, আমি স্যাটাইরিস্ট ইউজ করবো না, আমি বলবো হি ইজ ভেরি উইটি অ্যান্ড হিউমারাস, কারণ উনি আর কি খুব খুব রিফ্লেক্টিভ ওয়েতে, খুবই মানে লাইট হার্টেড ওয়েতে, খুবই হিউমারাসলি, খুবই ইন্টেলিজেন্টলি কিন্তু মানে এটা দেখাচ্ছেন যে সোসাইটিতে একটা স্কাল্পটারের কি পজিশন, মিউজিশিয়ানের কি পজিশন, আর লোকজনের মেমরি কতটা শর্ট লিভড। ওকে, তো এই ব্যাপারটা উনি দেখাচ্ছেন। ওকে, আর বাকি থাকলো তোমার ওই যেটা তুমি বলছো ফেটালিজমের ব্যাপারটা, তো ফেটালিজমের ব্যাপারটা পুরোপুরি ফেটালিজম আমি